ये पर्णंग शब्द अर्थ कौन जानिछु आज्ञा पर्णंग बोले सर्प सर्प पर्णंग शब्द अर्थ जेमिति कृष्ण पर हेले व्यास सब मन रखी कहीं पर्णंग नारायण है पर्णंग शब्द अर्थ हूँ सर्प अरे पुओ सर्प जमी गति कला बेले ता गति मारे जीव किए कहि परिबो केही कहि परिबेनी सर्पर गति जेमिति द्रुत एवं खर एवं कुआरे जीव निर्दिष्ट नहीं ये गदा चालन रे सर्पिल कृतिर गदा चालना करुथिबारु ये बलराम तांको नाम देले पर्णंग नारायण तेणु मोसाए नाटा देथिले बलराम कारण बलराम जब गदा युद्ध शिखेले ये सर्पाकृति सर्प जमी गति कुआरे कहीं कहि परिबेनी दुर्योधन गदा चालनार गति कहीं कहि परिबेनी एते क्षिप्र एते खर एते प्रचंड तेणु ता ना हला पर्णंग नारायण अखिल कले अकर्मे वासुदेव प्रीति ये कर्म करिले क्षय जानती कर्म करिले क्षय जानती कर्म करिले क्षय जानती कर्म हो आज्ञा दी प्रकार बाइक सब आलोचना करती गोटे सुकर्म गोटे कुकर्म अकर्म अकर्म क्या कहती सुकर्म कुकर्म उपर हूँ अकर्म अकर्म अर्थ जोटा निष्काम कर्म निष्काम कर्म कौन आपण आसिले पाला देखा ये नारायण अच्छा प्रभु मो पुओ को भल चाकरी दियो कि अखिल रे आम सब ये कर्म पाई प्रभु को आज्ञा हाथ जोड़ी मागुछे जोटा निष्काम कर्म हे प्रभु सबू तोर ये विश्व तोर मु निमित्त मात्र तू मते मनुष्य शरण देचु ए मां निष्काम प्रेम अकर्मे वासुदेव प्रीति जे पर्यंत निष्काम कर्म आसीज माने कौन स्वार्थ विहीन कर्म को निष्काम कर्म कहा जाए सत कि मिछ आज्ञा आउ कर्म करिले क्षय जानती जदि प्रभु पाखे आज्ञा कौन कामना वासना नहीं कि आम जीवा प्रभु जानिनी कि मो अरे पुओ गुप्तेश्वर नारायण को पाखे पानी ढालिबा वो से पचारे तो पुओ ना कौन तो झील ना कौन अरे मंदिर में जी बसी सी आम पुओ झील चिन्हनी जानी तेणु ये निष्काम भक्ति निष्काम कर्म जदि करिबा अकर्म ताकू कहा जाए अ शब्द अर्थ हूँ ब्रह्म सी हूँ ब्रह्मकर कर्म अटा ब्रह्म ना तेणु अकर्मे वासुदेव प्रीति जदि सेति करिया भगवान वासुदेव आमको प्रीति करेंगे आम प्राप्य हवा आ कर्ममय वासना कामना रहिले पुणी क्षय वाड़ी को जीवा खसला गोड़ तलू तलू कर्ण लाख बिंधि पारे शेष आज्ञा विचार पड़ा लाख किए बिंदीब बलराम डाकिले कले कन्हई ए शीत दिने कहीं बसवा कि शीत दिने लाख बिंधा होता अरे कर्ण भाया पुओ बिंधि पारानी दुर्योधन भाया पुओ बिंधि पारानी जरासंध कार्तवीर्य शिशुपाल सब समस्ते गले कहीं क्या बसवा अच्छा भाई ये लाख प्रकृत जो व्यास आयोजन कर किए बिंधि पारे तीन जन मोट बिंधे से तीन जन किए कले स्वर्ग रे वासव मर्त्य अर्जुन पाताले स्वर्ग रे वासव मर्त्य अर्जुन पाताले स्वर्गरे वासव इंद्र इंद्र बिंधिव तृतीय द्वापर मर्त्यपुर रे अर्जुन अर्जुन स्वर्गरे वासव मर्त्य अर्जुन पाताले वासुकी वासुकी बिंधिव यांको व्यतिरेके आउ के नायक नहांती धानु की ये तीन जन को छाड़ी देले धानु की करे धनुर्धारी आउ के नहांती भाई ये जे स्वर्गपुर छाड़ी देवराज आसी न पारे आसी न पारे नागो तेजी नागो जागी
ଆସିବନି ସିଏ ଆସିବେ ପାତାଳରୁ ବାସୁକି ଆସିବନି ଆସିବେନି କାହିଁକି ବସିବା ଆଉ ଅର୍ଜୁନ କଥା ତ କାହିଁ ଲେଖିଲେନି କଣ ପାଇଁ ଲେଖିଲେନି ଅର୍ଜୁନ ଯତୁ ଘର ତ ମା କୁନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଜଳି ଯାଇଛି ଆଉ ମଲା ଲୋକଟା କଣ ବସାଡୁ ଆସିବ ଭାଇ ହଁ ମୁଁ ଟିକେ କଥା କହିବି କୁହ ଏ ଲାଖ ବିନ୍ଧା ହବ କିଏ ବିନ୍ଧିବ ମୋ ସଖା ବିନ୍ଧିବେ ଚମକି ପଡିଲେ ବଳରାମ ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହିଦେଲେ ମୋ ସଖା ବିନ୍ଧିବେ ବୋଲି ମୋ ସଖା ବିନ୍ଧିବେ ହଁ ହଇରେ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ସାରା ଜଗତ ତୋତେ କପଟି କହେ ତୁ ମୋରି ସାଙ୍ଗରେ କପଟ କଲୁ ମୁଁ କଣ କପଟ କଲି ଭାଇ କଲା ଅର୍ଜୁନ ନିଧନ ଦିନ ତୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥିଲୁ ଆରେ ହରି ରେ ହରି କରିଥିଲୁ ରେ ହରି ମୋଠାରେ କପଟରେ ସତେ ପାବনে ଧରି ଅସୁତି ପାବନେ ଧରି କଣ୍ଢେଇ ଭାଇ ତୁ ପୁରା ସେଦିନ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ମୋ ସଖା ମରିଗଲେ ମରିଗଲେ ତୁ ଗୃହରେ ଜଳିଗଲେ ହଁ 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 ଆଜି ପୁଣି କହୁଛୁ ମୋ ସଖା ଲାଖ ବିନ୍ଧିବେ ବୋଲି ଭାଇ ପ୍ରକୃତ ମୋ ସଖା ମରି ନାହାନ୍ତି ଜନଶ୍ରୁତିରୁ ଶୁଣିଥିଲି ମୋ ସଖା ମରିଗଲେ ବୋଲି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ସଭାରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଲାଖ ବିନ୍ଧା ହବ ବସ ବଳରାମ କହିଲେ ଯଦି କୃଷି ଅର୍ଜୁନ ଅଛି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା କଣ ଅଛି ବିନ୍ଧା ହବ ଲାଖ ବିନ୍ଧା ହବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯୋଉ ପଟେ ବସିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଅର୍ଜୁନ ବସିଥିଲେ ମା ତ ପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଉଠିଲେ ଗୋସେଇ ଦଣ୍ଡବତ କଣ ଉଠ 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 ବେଳ ନାହିଁ ମତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମୁଁ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବାକୁ ଯିବି ମତେ ଖାଲି ଟିକେ ଧୂଳି ଟିକେ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଶୁଣିଲୁ ତୁ ଗୋଟେ ବନ ଶଙ୍କରିଆ ଭଳିଆ ପୁଅ ତିନି ପ୍ରକାର ମତେ ଡାକିଲୁ କକେଇ ଆଚ୍ଛା ତତେଇ ଶୁଣିଲୁ କଣ ଇଏ ଯଦି ଟକଟକ ହେଇକି ମନ କରିଛି ଯିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦବା ଯେ ଶୁଣିଲୁ ତୁ ଆଗ କରିବୁ ନା ମୁଁ ଆଗ କରିବି ମୁଁ ବଡ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଗ କରିବି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଗ କରିବି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଗ ହଉ ତୁ ଯଦି କରୁଛୁ କରେ ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କଲି କରେ ଓ ମଙ୍ଗଳಂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳಂ ମଧୁସୂଦନ ମଙ୍ଗଳಂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳಂ ଗରୁଡଧ୍ୱଜ ମାଧବ ମାଧବ ବିଷ୍ଣୁ ମାଧବ ମାଧବ ହରି ସ୍ମରନ୍ତି ସାଧବ ନିତ୍ୟಂ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟେ ସୁମାଧବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ପଦ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡରେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିକି କିଏ ସେ ତ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ତମେ କଣ ଖାଲି ଧୂଳି ରାକ ଜାଣୁଛ ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ଯେ ତମେ ଶ୍ଲୋକଟେ ଗାଅ କୋଉଠୁ ଶ୍ଲୋକ ଆଣିବି ଯେ ଗାଇବି ଆଉ ମାନେ କିରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା ଶିଖିଥିଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା କଥା ହଁ। ସେଇଟା ମୋ କକେଇ ପେ ଆଗ କଲା ସେ କାହିଁକି ବିଳିବିଳଉଥିଲା ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ କି ତା ମାନେ ଆପଣ ଆଉ ଶ୍ଲୋକ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କଣ ଆମ ଶାଶୁନାଙ୍କ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଶ୍ଲୋକ ନାହିଁ ସବୁ ଆମ ଶାଶୁନାଙ୍କ ହେ ଗୋଟାକ ଶ୍ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଅର୍ଜୁନ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଲେ ରଥ ଶର୍ମା ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା କଲେ ଉଦ୍ଧେ କରି ଉଦ୍ଧ ବୃଷ୍ଟି ନିମ୍ନ ଭାଗେ अरे पुओ से उत्तर खाता को प्रश्न पढ़ी उत्तर लिख जिते दीति कृष्ण अर्जुन मा ब्राह्मण वेश गले धनुटा को धरिले तलू को रहा दृष्टि ऊपर को रहा मुष्टि
ଅର୍ଜୁନ ବିନ୍ଧିବା ଜାଣି ମାୟାଧର ଶିରୋମଣି ଆର କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ରହିଗଲା। ରାଧା ଚକ୍ର ଭେଦ କରି ରୋହି ମାଛର ଡାହାଣ ପଟେ ସର ଯାଇକି ବାମ ପଟେ ବାହାରିଲା। ବାମ ପଟେ ଖଚିତ ହେଇଥିବା ଫୁଲମାଳ ଖସି ପଡିଲା। ଧନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିକି ଶିଖଣ୍ଡି ଜଣେ କିନ୍ତୁ କହିଲା ଲାଖ ହେଲା ନାଇଁ, ସେ ହଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ କହିଲେ 100 ଥର ବିନ୍ଧିବି ଏ ଲାଖ। 100 ଥର କହ ମାନିବି। ହଁ ଜାଣୁଛି ତୁ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ହଁ 100 ଥର କଣ 500 ଥର ବିନ୍ଧି ଦବୁ। ହଁ ଶୁଣିଲୁ କୁହ। ଜର୍ସି ଗାଈକି ସିମେଣ୍ଟ ଗୁହାଳ ଏମିତି ଆମର ବୋଲ। ଦେଶୀ ଗାଈକି ମାଟି ଗୁହାଳ କଣ ବୁଝିଲୁ ତୁ? ମୁଁ ମୋଟେ ବୁଝି କଣ ବୁଝନ୍ତୁ କି ବାହୁଳିଆ ଲୋକ? ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଏଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ, ତୁ ତ ମାଗି ଖିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୋର ତ ଘର ଦ୍ୱାର ନଥିବ, ତୁ ଆକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ରଖିବୁ? ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଭା ପାଇବ। ଆଉ ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମହାନ? ତତେ 1000 ଲକ୍ଷେ ସୁନା ମୋହର ଦେବି। ଲକ୍ଷେ ସୁନା ମୋହର ଦେବି। ତା ପ୍ରତିବଦଳ ତୋ ପାଜାତେ ପଣ ପୋଷେ ତୁ ବିକି ଖାଲି ଖାଇ ଲାଗିଥିବୁ। ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ତୁ ଝିଅଟାକୁ ମତେ ଦେଇଦେ। ଲକ୍ଷେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ତମେ ଦବ, ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେବି? ଏଇ ଝିଅଟାକୁ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ମତେ 2 ଲକ୍ଷ ଦେବି, ଦେଇକି ପାରିବ ତୋର ଭାନୁମତୀ ରାଣୀ। ଏହା ଶୁଣି କ୍ରୋଧେ ଗର୍ଜନ କରିଲେ ସେହି ତୁରୁତୁରା ମହାଣୀ। କାଗରେ କୋ କଥା କହୁଛୁ? 2 ଲକ୍ଷ ଦେବି, ତୋ ଭାନୁମତୀ ରାଣୀକି ମତେ ଦେଇପାରିବ? ସେଇଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କଲା 100 ଭାଇ ଏକାଠି ହେଲେ। ମଝିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ରହିଲେ ଅର୍ଜୁନ। କେହି ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠେଇଲା। ବୃକୋଦର ଭୀମ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଥିଲା ସ୍ୱୟଂବର ସଭା। ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିଲା, କହିଲା ଭାଇଟାକୁ ମୋର ଏ 100 ଭାଇ ମାରିଦେବେ ରେ। ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିଲା? କୋଉ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିଲା ସିଏ ଭୀମ? ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଲେ ତେନ୍ତୁଳି ବୃକ୍ଷ। ତେନ୍ତୁଳି ମାମୁ ତୁ ତ ଭାରି ଜ୍ଞାନୀ। ତେନ୍ତୁଳି ବୋଲେ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ତୁ କିଆ ପାଲାକୁ ଆଉଛୁ? ତୁ କଦଳୀ ବି କି? ତେନ୍ତୁଳି ବୋଲେ କଇଁଆ ବୁଝଉଛି ମାମୁ। ତେନ୍ତୁଳି ଗଛଟା ବାଁ ହାତରେ ଭୀମ ଉପାଡ଼ିଲା। ଭୀମ ଭୟଙ୍କର ରଡି ଦେଇ ଏ 100 ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଡେଇଲା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଭୀମ। ମା ବୃକୋଦର ଭୀମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଇ ଏ ବିଶାଳ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛକୁ ଧରି ଆଜ୍ଞା 100 ଭାଇଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବୃକୋଦର ଭୀମ ଗୋଡେଇଲା। ଭୀମର ଏ ଭୀମ ରୂପ ଦେଖି 100 ଭାଇ କୌରବ ପରା ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ। ଧରି ପାଣ୍ଡବେ କୁମ୍ଭାର ଶାଳକୁ ଗଲେ। 100 କୌରବ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇକିଲ ମା ଗଲେ। ଇଏ କନ୍ୟା ରତ୍ନକୁ ଧରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଧରି 5 ଭାଇ ଯାକ କୁମ୍ଭାର ଶାଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଡାକିଲେ ମା ଏକୁଟିଆ କୁମ୍ଭାର ଶାଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଡାକିଲେ ମା। ରେ ବାପ ଇଏ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ପଦାର୍ଥ ଆଣିଛୁ। ଏ ବାପ ଯୋଉ ଅପୂର୍ବ ପଦାର୍ଥ ମାନ ଆଣିଛ 5 ଭାଇ ଯାଙ୍କ ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଅ। ଖୋଲା ଚଢେଇକି ଖାଇବୁ। ମା କହିଲେ ଯୋଉ 5 ଭାଇ ଯାକ ଅପୂର୍ବ ପଦାର୍ଥ ଆଣିଛ ବାଣ୍ଟିକି ଖା। अरे पुओ व्यास आसिकी पहुँचले बाहागर है आज्ञा केमिति बाहागर कले केमिति देखे प्रथम ना पाइथिले जाज्ञ सेनी सहित रे वीर युधिष्ठिर कृष्णा सहित रे बाबू कृष्णा अक्षर 2 भीम अक्षर है 2 अक्षर सेठी जाज्ञ सेनी अक्षर हूँ 4 युधिष्ठिर 4 कृष्णा अक्षर हूँ 2 भीम अक्षर हूँ 2 तापरे अर्जुन 3 द्रौपदी 3 पांचाली 3 नकुल 3 आउ सहदेव पाई ना नाही भगवान व्यास आसिले गोटे ना देले बोला दियो रही कि
ନୀଳଚେରା ଭଳିଆ ଆଷାଢ଼ ପାରିବ ନା କଣ ଦେଲେ ବ୍ୟାସ ଦେଲେ ସେଇଠି ସତ ରୂପା ସେଇଥିରେ ସହଦେବ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସତ ରୂପା ସହଦେବ ପୁରା ହେଲା ବିବାହ ଘର